नमस्कार सांग माने तो केमिति अछंती आपण माने। आज मु जो मूवी को एक्सप्लेन करबा को जाउची से मूवी रो ना होची जायन। तो कहानी रो आरंभ रे आमे जने गर्भवती महिला को देखू जहार कि आज डेलीवरी हेबार अछि। आ यार आगरु तीनोटी पुओ अछंती। बड़ पुओ काथुआ रायन, मझे पुओ मुत्तुबेल रायन आ सान पुओ माणिक रायन। तो सेमाने बाहरु देखुथंती। तो बापा कुए जाओ एठू। सेमाने साइड को पड़ी आसंती। बड़ भाई ता सान दुई भाई को पचारे तुमको भौणी दरकार ना भाई दरकार। दुई भाई कहती आमको भाई दरकार, तुमको कौन दरकार। तो बड़ भाई कहे मत गोटे भौणी दरकार, तुमको भाई ही कौन पाई। अरे क्रिकेट खेलने मजा लगे। एतिकी समय रे डेलीवरी हो जाए आउ रायन रो कुनी भौणीटीए जन्म होता है। तापर दिन सकाळे रायन रो बापा माँ गोटे पूजारी को डाकती झीर नामकरण करने। किंतु रायन कहे मो भौणी नाम रखी। पूजारी भी कहे ठीक अच्छी कौन ना रखिबू कह। रायन ता भौणीर ना दुर्गा रखे। गोटे दिन बापा माँ सहर को को गोटे काम जाती आउ गला बेले रायन को कहती आमे सहर जाऊँ संध्या सुधा घर को फेरी आसबू, भाई भौणी को देखुबू, सेठी बोतल क्षीर भी अच्छी भौणी को पियाई देबू। यह कही बापा माँ सहर को चली जाती। रायन रोषे सारी भौणी को क्षीर पियाई बसी थाए। संध्या हो जाए, राति भी हो जाए, किंतु ए पर्यंत बापा माँ घर को फेरी न थांती। ता पर दिन सकाळ भी हो जाए, किंतु ए पर्यंत बापा माँ घर को फेरी न थांती। राति रे रायन ता भौणी को धरी भाई मान को साथी नहीं पूजारी घर को जाए। पूजारी कहे 2 दिन हो गला फेरी नांती। हाँ मु बुझाबुझी करुची, तुमे जाओ शुई पड़, एते राति हो गलानी। रायन ता भाई भौणी को लेकिन शुई पड़े। जेतेबेले रायन राति रे उठे तो शुणे बाहर पूजारी का सहित गोटे फोन रे कथा होची। से लोकटी पूजारी को कहू कि बास मते गोटे झील दरकार। तो रायन जल्दी जल्दी ता भौणी को धरी भाई को उठाए। एतिकी पूजारी आसी पहुंच जाए। रायन टू ता भौणी को छड़े नहीं रायन को ठेली दिए। रायन जाकि ठाकुर पाखे खसे। ठाकुर पाखे गोटे बड़ कता थाए। तो सांग मैंने आउ कौन हम, रायन पूजारी को मारी दिए। यापर रायन रास्तार गाड़ी अटकैवाई गोटे डाल पकई दे रास्ता कड़े लुचि जाती। गोटे ट्रक गाड़ी आसी रुहे आ डाल को साइड करे। एतिकी समय रे रायन ता भाई भौणी को लेकिन गाड़ी ऊपर चढ़ी जाए। गाड़ी सीधा जाई चेन्नई रे पहुंचे। एठी गाड़ी रो ड्राइवर शेखर जेतेबेले माल गाड़ी रू उल्लाए, अरे ये कौन गाड़ी को केमिति आसिले। शेखर चा पीवा को देई पचारे एठी तुमर कई संपर्क अछंती, तुमको गाँ बस रे बसई देबी, एठी कौन पई आसीछ। सांगर पुणी गोटे छोटिया छुआ अछि, मते एठी किछि गोटे काम दियो। अरे काम तो मु देई देबी, हेले रहिबो कोउठी। एठी मु गोटे कुकुर को देखिथिली, सी एठी खाउची एठी सुउची। जदि गोटे पशु एठी रही पारुची मु भी रही परिबी। तो सांग माने रायन एठी पनीपरिबा लोड अनलोड काम आरंभ कर दिए। ट्रक गाड़ी रे रुहे, समय सहित रूम गोटे भी मिल जाए। तो किछि वर्ष परे आमे गोटे बार को देखू। एठी बसिची शेखर जी कि टिके बुढ़ा हो जाइछि। शेखर सहित डील करिया पे आसीची ये जगन्नाथ। तो याकू आमे जगू डाकिबा, ओके। तो जगू कुए आख पाखरे सबु दुकान मोर, खाली से मझिरे गोटे दुकान रही जाइछि। दुकान भी भल चलुछि, खाली का सहित कथा भी कह। शेखर कुए जदि समय खराब चलुछि तो माणिकबेल रायन सहित कथा हुओ। आउ जदि समय बहुत खराब चलुछि तो मुत्तुबेल रायन सहित कथा हुओ। आउ जदि तुमर जन्म ही भूल समय होइछि ताहले तांको बड़ भाई काथुआ रायन सहित कथा हुओ। अरे कौन भाई, मु तो डील करबा को आसीथिली, आपण तो मते डराउछंती। मु दुराई भाई सहित कथा हेबी। तो सांग माने दुराई भाई किए सेटा आपण मानकु आगु को जना पड़िबो। दुराई भाई को मझिरे कोन पे आनिछु कि रे। एतिकी समय रे मुत्तुबेल आसी पहुंची जाए। अरे सान भाई कुआडे गला। अरे सी एठी कोन करिवो, कॉलेज रे थिबो, ताकि किछि गोटे करि परिवो। तो एपटे आमे माणिक को देखू जे कि कॉलेज रो बाथरूम रे मुंह धु थाई कि जी कॉलेज पिला अछि ताकू कहंती कॉलेज इलेक्शन रे तो नाटी काटी दे, नने किछि भल हबनी। एया सुनी माणिकर मुंड गरम हो जाए। तो फाइटिंग आरंभ कर दिए, समस्त को मारी तले पकई दिए। एपटे जग्गू मुत्तुबेल को कहे तुमर से जो फास्ट फूड दुकानटा ना, मु सेटा को किनिकी पूरा नेक्स्ट लेवल को नहीं जीवी। तो रेटा केते कोन कुह। मुत्तुबेल कहे 200 कोटी। अरे मजाक कर नहीं। अरे मु सीरियस हुई कि कहूची, कथाबार्ता समाधान हो जिवो बोली भाबिथिली। तुमको पचारिकी आसिनी मु दुराई भाई को कही सेठी आराम से कब्जा करि परिबी। एहा सुनी मुत्तुबेलर मुंड टीण हो जाए। बियर बोतल धरी ता मुंड रे मारी दिए। ठीक एही समय रे मुत्तुबेलर गर्लफ्रेंड मेघना आसी पहुंच जाए। अरे तू आउ केते एमिति मारापिटा करूथिबु, तू आउ सुधरिबुनी जमा। काली कामागी घर को जाइथिलु ना। अरे हां, तो तू मो सहित कोन करूछु।
ଆରେ ତୁ ଅଲଗା, ସେ ବହୁତ ଅଲଗା। ରାଗିକି ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ରାତିରେ ରାୟନ ଆଉ ତା ସାନ ଭାଇ ମାଣିକ ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ତ ମେଘନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ରାୟନକୁ କୁହେ, ସକାଳେ ତୁମ ଭାଇ ବାରରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ। ସେ କାମାକି ନାମକ ଝିଅ ସହିତ ବୁଲୁଛି। ସେ ତ ତୁମ କଥା ମାନେ, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦବ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଏହା କହି ସେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଥୁ ଆସି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତ ରାୟନ ତାକୁ ଭଲକି ବୁଝାଇ ଦିଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଦୁର୍ଗା ପାଇଁ କିଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ଶେଖର ଆସି ରାୟନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ରାୟନ କୁହେ, କଣ ହେଲା ଶେଖର ଭାଇ? ଶେଖର କୁହେ, କାଲି ସକାଳେ ବାରରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁତୁବେଲ ବାରରେ ଯେଉଁ ମଦ ବୋତଲ ଧରି ଜଗୁର ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଲା, ସେ ସିନ୍ କଥା କହୁଛି ଶେଖର। ଓକେ, ଦୁରାଇ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଦୁରାଇ ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଦୁରାଇ ଭାଇର ଘର ଆଗରେ ଦୁରାଇର କିଛି ଲୋକ ରାୟନକୁ କୁହନ୍ତି, ଦୁରାଇ ଭାଇ ମିଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କର। ଏଠି ଘର ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁରାଇ ଆଉ ୟାର ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି ଇଏ ସେତୁରାମନ। ସେତୁରାମନ କୁହେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ନାହିଁ ଯେମିତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ହିଁ ତ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ଦାରେ ତୁମର ପାୱାର ଟିକେ ବଢି ଯାଇଛି। ଦେଖିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଡିସାଇଡ୍ ହେଉଛି ସେଟା ମାନିବା ଦରକାର ନା। ଦୁରାଇ କୁହେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ହଉ ଏଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଏସିପି କୁ ଦେଖୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଲିସ ବାଲା ଏସିପି କୁ କୁହେ କି ଇଏ ଦୁରାଇ ଆଉ ଇଏ ସେତୁରାମନ। ଦୁରାଇ ଆଉ ସେତୁରାମନର ବାପାର ଆଗରୁ ଝଗଡ଼ା ଥିଲା। ତ ଦୁରାଇ ସେତୁରାମନର ବାପାକୁ ମାରିଦେଲା। ନିଜ ବାପା ଏରିଆରେ ଏବେ ଯେତିକି ବିଜନେସ୍ ଅଛି ସବୁ ସେତୁରାମନ ସମ୍ଭାଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ପୁରୁଣା ଝଗଡ଼ା ଅଛି। ଏପଟେ ଆମେ ଦୁରାଇକୁ ଦେଖୁ। ଦୁରାଇ କୁହେ, ମତେ ଡରାଉଛୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇ ପାରିବି କି? 25 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ରହିଲା। ବାପାକୁ ମାରିଦେଲୁ, ଏବେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜର କଥା କହୁଛୁ? ଏଇ କଥା ମୋ ଦିଲରେ ବାଜେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ସେ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯିବି ଆଉ ଦିଲରେ କିଛି ନ ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତ ମୋତେ ମିଳିବା ଦରକାର, ସେ ଇଜ୍ଜତ ଆପଣ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପୁଲିସ ବାଲା ଏସିପି କୁ କହୁଥାଏ କି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ ଇଲିଗାଲ କାମ କରନ୍ତି। ବନ୍ଦର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଟ୍ରକରୁ ବଟି ଆଦାୟ କରିବା, ବନ୍ଦର ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଗୋଦାମ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବେଆଇନ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ଦେବା, ବୋଟ ଲେଗିଂ, ଏହି ସବୁ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ସାର୍। ଦୁରାଇର ଗୋଟେ ହିଁ ପୁଅ ଆଉ ସିଏ ଫରେନରେ ପଢୁଛି। ଏପଟେ ସେତୁର ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେତୁ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁକୁ ଅଲଗା ଘର ଦେଇଦେଲା ରହିବା ପାଇଁ। ସେତୁ, ତୁ ତୋ ବାପା ଜାଗାରେ ତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ବାପା ଭଳିଆ ଜମା ବି ନୁହଁ। ତୁ ଏବେ ଛୁଆ ଅଛୁ ରେ, ଧନ୍ଦା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି, ତୁ ଯା ରେ, ତୁ ଯା ଯା। ସେତୁ ବି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଣ ବୁଝାମଣା କଲେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଦୁରାଇ ସାମ୍ନାରେ ସେତୁରାମନ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଏହାପରେ ରାୟନ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଦୁରାଇ ଭାଇ କୁହେ, କଣ ହେଲା ରାୟନ? ରାୟନ କୁହେ, କିଛି ନୁହଁ ଦୁରାଇ ଭାଇ, ସେଇ ଯୋଉ ବାରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସିନ୍ ହୋଇଗଲା, ସେଇ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟାର ସାନ ଭାଇ ମୁତୁବେଲ ଚଗୁର ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଲା ବାରରେ, ସେ ସିନ୍ କଥା କହୁଛି। ଓକେ, ତ ଦୁରାଇ କୁହେ, ଆଜିକାଲି ତ ଭାଇର ହାତ ବହୁତ ଉଠୁଛି, ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେ, ନହେଲେ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ନା। ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ଏମିତି ଭୁଲ ନ କରେ, ତ ମୁହଁ ଦେଖି ତାକୁ ଛାଡୁଛି ରେ। ରାୟନ କୁହେ, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ସେ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବନି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ଦୁରାଇ ତା ପୁଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଏ। ଏପଟେ ରାୟନ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ ତ ଦୁର୍ଗା କୁହେ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ଭାଇ? ମୁତୁ ଭାଇକୁ ତ କେତେବେଳୁ ପୁଲିସ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାୟନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚେ। ପୁଲିସ ଅଫିସର କୁହେ, କେତେ ଥର ୟାକୁ ଛଡେଇକି ନେବୁ? ସେଇ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାରରେ ମୁତୁବେଲ ଜଗୁର ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜଗୁ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ୟାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛି। ତ ରାୟନ କୁହେ, ସାର୍, ୟାକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପୁଲିସ ଅଫିସର କୁହେ, ଛଡେଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଏଫଆଇଆର ଫାଇଲ ହୋଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛି ତାକୁ ଯାଇ କହ କମ୍ପ୍ଲେନ ଫେରାଇ ନେବ। ଏହାପରେ ରାୟନ ଜଗୁ ପାଖକୁ ଯାଏ। ରାୟନ କୁହେ, ଦେଖ ଭାଇ, ଦୋକାନ କିଣିବାକୁ ଆସିଲ, ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କଲ, କେସ୍ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଭଲ ହବ। ଜଗୁ କୁହେ, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କେସ୍ ଫେରାଇ ନେବି? ଦୋକାନ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଦେବ କି ନ ଦେବ ସେଇଟା କହିବ। ପଚାରିବା ପରେ କଣ ବିୟର ବୋତଲ ମୁଣ୍ଡରେ ପଟେଇ ଦେବ? ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା କିଏ ଦୋଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏଇ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ, କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯିବି ତାହେଲେ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ନ କରିଛି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବନି ଜମା। ଏହାପରେ ରାୟନ କୁହେ, ସେ ଜେଲ ଯିବନି, ଜେଲ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ତ ଗଳା କାଟିଦେବି। ତୁ ଯେତେ ବି ଗୁଣ୍ଡା ଡାକ, ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅଛି। କେସ୍ ଫେରାଇ ଆଣ ଆଉ ମୋ ଭାଇକୁ ଛଡେଇ ଦେ। ଯଦି ଏମିତି ନ ହୁଏ ତୁ ଯୁଆଡେ ବି ଯା, ଯେତେ ବି ପୁଲିସ ଡାକ, ଏଇଟା କନଫର୍ମ କି ତୁ ମରିବୁ। ତ ଏମିତି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇ ରାୟନ ପୁଣି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସେ। ତ ଜଗୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଫେରାଇ ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ମୁତୁବେଲକୁ ଛାଡିଦିଏ। ଆଗ ସିନରେ
एसीपी गोटे छात उपरे छिड़ा होई बस्ती को देखुए। जूनियर ऑफिसर कहे सार एबे तो आपणकर एटी ट्रांसफर होईची आपण ए कथा को एते सीरियस कोन पाई नेउचंती। एसीपी कहे रत्नम एटी सब इन्स्पेक्टर थिला एठार गुंडा माने ताकू रास्ता रे जीवंता जळाई देथिले मन अछि ना। जूनियर लेडी ऑफिसर कहे सेते बेले एया बहुत बड़ खबर थिला सार से लीडर ऑफिसर थिले। एसीपी कहे से मो बापा थिले दिस इज माय सिटी आ सबु सफा करि देबी बसरु चली आसुची ए गुंडागिरी सबु सफा करि देबी खाली देखि चलो मु कोन करूची। आगो सीन रे बाजार रे मेघना आउ माणिक बसी थांती। मेघना माणिक को कहे ये तो भाई एमिति कोन पाई कि रे बास से एमिति छोट बेलू किछि ना किछि प्रॉब्लम करि आसुची मो भले ताकू भी स्कूल पठैथिला बड़ भाई किंतु से पढ़िला नाही। मेघना कहे ए तो बड़ भाई कथा कहूची कोन ताकू कोन हला नाही ता मुह एमिति सुखला सुखला केमिति रुए जेमिति कि सुखिला काठ। संध्या बेले फेरी आसीबु कही माँ बापा घर गले किंतु केबे फेरिले नाही। केही तांको केउटी मारी देले ना केउटी तांको एक्सीडेंट होई गला ना हमकु छाड़ी करी पळेइले ए कथा भी आमे माने ए पर्यंत जानि पारिलुनी। छोट बेलू ही बड़ भाई हमकु पाली पोसी की बड़ करिछि ये मजा कथा नुह बहुत दुख हुए किंतु जेतेबेले से दुर्गा सहित कथा हुए ना सेतेबेले तांको मुहरे टिके हस देखिबो। मेघना कहे तू तो बड़ भाई को बहुत पसंद करू ना। हाँ पसंद तो करे किंतु रेस्पेक्ट बहुत करे किंतु मुतु भाई आउ मु बहुत क्लोज सांग भलिया मुतु भाई मो पई किछि भी करि पारे। आउ गुटे पटे मुतु बार रे बसी मद पिउथाय तो बैकग्राउंड रे गुटे गीत बाजु थाए से गीत शुणी मुतु इमोशनल हो जाए आउ ता गर्लफ्रेंड कथा मन पड़ जाए। एहा परे मुतु ता गर्लफ्रेंड घर को जाए आउ एमानक भितरे टिके अधिका भल पाइबा हो जाए। एहा परे दुर्गार बाहागर पई पुओ खुजा चली थाए। सेकर आसी रायन को कहे देख मो दुर्गा पई गुटे भल पिलाटिए देखिछि एइटा होछि से पिलार फोटो। आगो सीन रे माणिक कॉलेज रे थाए तो किछि पुलिस आसी माणिक को गाड़ी भीतर बसई कहती अरे सुन काली कॉलेज जाए कि कॉलेज इलेक्शन नॉमिनेशन रु तो नाटी काटी दे। माणिक कहे किंतु कौन है आपण जा करने को चाहूँगी करुँच ना तो डरुंच कौन पाई। पुलिस ऑफिसर कहे अरे नॉमिनेशन रु नाटी काटबू माने काटबू नेतागिरी छाड़ी करी पाठ पढ़ारे मन दे। आउ गुटे पटे एसीपी आउ जूनियर पुलिस लुंगी पिंधिकी बाइक रे दूराईर एरिया रे बुलु थांती। एहा पूर्वरु एमाने सेतुरामन एरिया रे भी बुली सारिछंती। किछि बाट गला परे गोटे लोक अटकाई पचारे ये तुमे माने एटी फास्ट टाइम देखुची बाट बणा हो जाइछु किछि बाट बणा फाट बणा नाही एटी सीधा जाई कि राइट जाओ सेठी मेन रोड मिल जिवो चलो चलो। जूनियर पुलिस कहे देखलो सर आमे भी एमानक परी लुंगी पिंधिचे एमानक होशियारी तो देखो जानिदेले आमे बाहर लोक बोली एमाने बहुत होशियारी केही पशि पारिबेनी एठी एमानक सहित लागिले असुविधा न लागिले असुविधा। एसीपी कहे मु चाहूँगी कि एमानक भितर गोटे क्लास हो जाऊ बोली किंतु हेउनी पा। जूनियर पुलिस कहे 4-5 वर्ष एमाने सब चुप होइक अछंती सार केही भी झगड़ा करि नाहंती। आगो सीन रे राति रे माणिक ता बड़ भाई को कहे कॉलेज इलेक्शन नॉमिनेशन रु ना काटी देबा पई धमक देउछंती भाई पिला धमक देउथिले ठीक थिला एबे पुलिस को डाकी धमक देउछंती भाई पुणी से एमएलए पुओ चितो को भाई कॉलेज रे बेजित होई गले आजी। रायन चुप होई कि थाए तो मुथु आसी कहे भाई दूरे भाई लोक मान को नेकी जाउची ठुकी देबी से मानकु। रायन कहे काली जाए कि कॉलेज इलेक्शन नॉमिनेशन रु नाटी काटी दे भाई एही सब कॉलेज इलेक्शन रु आरंभ हबो पुणी केउ रास्ता कड़े तो कटा लाश पड़िथिबो एमिति शेष हबो। कॉलेज इलेक्शन रे गुंडा माने दरकार पुणी तू बड़ लोक होई जिवु तो ऊपर आउ गुटे बड़ लोक ता ऊपर पुलिस वाला ता ऊपर केउ गुटे राजनेता थिबो आउ ता ऊपर केउ गुटे बिजनेसमैन थिबो। यह बहुत बड़ गुटे जाल आमे एई जाल रे नाही पड़िबा ही भल। दुनिया जेमिति दिसुची सेमिति नुह ये आम नजर रे लुचि गछि गुटी अलगा दुनिया आमे एई विषय रे नाही जानिले ही आहुरी भल। मुतु कहे भाई ये कौन भाई सी एति पई बहुत परिश्रम करिछि कौन तो बलिया हबा पई आरे सप्ताह रे दुर्गा को देखिया पई पुओ घर लोक आसुचंती बेकार काम छाड़ी करी से काम ध्यान दे एमिति रागी की कुहे रायन। मुतु ता सानो भाई को नहीं घर बाहर को चली आसी कुहे तते किए कहितला भाई को जाय कि कहबाकू मते कहितंतु ना। आगो सीन रे कॉलेज इलेक्शन रे एमएलए पो जीति जाए एटी माणिक निज स्वप्न को भांगी की छिड़ा होइताए। आगो सीन रे सेतु जेते बेले घर को आसे सेतुर प्रथम स्त्री कुहे एठी की कोन पई आसीछ सेठी की चली जाओ तो सांग माने कोठी को चली जिबा कथा कहूची द्वितीय स्त्री घर को ओके। आगरु सप्ताह रे 2 दिन जाउथिलो तापर सप्ताह रे 3 दिन गलो एबे सप्ताह रे सब दिन सेठी पड़ी रहउछो अरे सेठी जाई कि मते शांति मिले सेति पई सेठी पड़ी की रुहे एमिति कुहे सेतुरामन। एहा परे सेतु द्वितीय स्त्री घर को बाहरी जाए रास्ता रे किछि गुंडा आसी सेतुरामन गैंग ऊपर अटैक करि दियंती एठी लड़ाई रे सेतुरामन को टिके छुई लागि जाए
किछि समय लड़ाई पर गुंडा माने दौड़िकी पलांती। एठी आमे पुलिस एसीपी को देखू। किछि समय पूर्व जो गुंडा माने सेतुरामन उपर अटैक करथिले से गुंडा मानकू जूनियर पुलिस पैसा देउथाए, किंतु हठात एसीपी से गुंडा मानकू शूट कर दिए। तो एसीपी गुंडा मानकू पठैथिला सेतुरामन उपर अटैक करिया पई। तो एसीपी एमिति काहेकि कले ना सेतुरामन भाबिबो जे मो उपरे दुराई रो गुंडा माने अटैक करिसंती आउ सेतुरामन दुराई उपरे अटैक करिवो, एथिपई एसीपी एमिति कला। एपटे सेतुरामन द्वितीय स्त्री सेतुरामन को मरम पट्टी मारुथाए। सेतुरामन कहे भल समय आसिले मारी बोली भाभी, भूल करदेली मु एबे छाड़ीबिनी दुराई को। तो सांग माने एसीपी जेमिति भाविथिला सेमिति हेला। एसीपी रो प्लान काम कला। सेतुरामन शौक कला दुराई उपरे। गुरु कहे छाड़ीबानी आमे आम एरिया को आसिक अटैक करिछि। सेतुरामन कहे ता घरे पसी मारिबी। गोटे सप्ताह पर दुर्गा को देखा पुओ घर लोक आसती। झील को देखि सारिया परे पुओर माँ कहे झील देखा तो बहुत सुंदर, एबे दबा नवा कथा कहवा। माणिक कहे भाई किछि टंका जमा करी रखिछंती आउ बाहाघर खर्च भी आमे उठेबू। पुओर माँ कहे पुओ सरकारी चाकरी करिछि आउ रिटायर्ड पर पेंशन भी किछि बड़ देबो बोली भाबिथिलु। एया परे रायन कहे फास्टफुड दुकानटा दुर्गा नार करदेबी, तुमे किछि लुक रखी दुकान चलई पारिबो, एतिकी ही करि पारिबी। एया परे बाहाघर कथा आगु को बढ़े। राति रे मुतु ता बड़ भाई को कहे भाई सकाल मु तुमको किछि कहबाकू चाहूतिली, किंतु मु समस्त सामने चुप रहिली। भाई थरे निज निज भितर कथा तो हो जाई थांते, बैंक रे जा अछि से सब भी देई दबो कहलो, बाहाघर रो सब खर्च निजे बुझाबुझी करियो बोली भी कहिदेलो, आउ एबे जदी दुकान भी देई दबो तो आमे माने केमिति बंचिबा। एही विषय रे किछि भाबिछो कि? रायन कहे कोन एही शहर को आसिया पर आम पाखरे दुकान थिला, कोन भाबुछु दुकान बिना आमे बंची पारिबुनी, जाओ एठू जाओ सोई पड़। ता पर दिन सकाळे मुतु कुआडे गुटे जाउथाए तो रास्ता रे मेघनार बापा मुतु को कहे कौन मुतुबेल शुणिकी पाइली कि दुर्गार बाहाघर ठीक हो गला, कौन सतरे तो भौणी पाई तो सरकारी चाकरी करुवा, भल दरमा पाउथिबा, सूट कोट पिंधुथिबा, भल हैंडसम पिलाटे पाइगलु, आउ मो झीर मु गुंडागिरी करुथिबा, निशा पिउथिबा, बुलारिया लफंगा सहित बाहाघर करिबी। मुतु कहे देख मो मूड अफ अछि, एथिपाई एबे जहा तुमे कहलो सबू भूली जीवी, तो चुपचाप एठू जाओ। मेघनार बापा कहे सेटा तो मु भी कहूची, तू बुझी पारिलुनी कि रे, तो भलिया मधुआ को मो झियो देबी कि रे। आउ एबे सुन तू जदि ताकू भल पाउचू ताकू भूली जा, ता जीवन बंची जीवो, जदि तो सहित रहइबो ना ता जीवन बर्बाद होई जीवो। एहा सुनी मुतु मेघनार बापा को जोर से गुटे चापुड़ा मारे, जा एठू आगुर मुंड खराब अछि, ये आसिक आहरी मुंड खराब करछि। आगो सीन रे राति रे बार रे बसी मुतु मद पिउथाई। मेघना आसी कहे ए तू मो बापा ऊपर हाथ उठेलु तो मुंड खराब हो जाई कि रे, तांकू कौन पाई मारिलु तू? ए से मते लफंगा कहला, मधुआ कहला। या शुणिक मु चुप रही था कि मो बापा सतत कहला, कौन भूल कहला? हाँ कौन ठीक करिछु कि तू आज पर्यंत? हे सबू मते एमिति कहती, आउ तो बापा भी मते एमिति कहला, तते छाड़ी देबा पई कहूतिला। बहुत हुई गला बकवास, केही भी दरकार नहीं, चल एठू। मेघना कहे बकवास तो तू करछु, देख गुटे दिन छाड़ी की पळेइबी। एहा कही मुतु को गुटे चापुड़ा मारिकी एठू पळाए। तो साइड टेबुल रे दुरियार पुओ आउ ता सांग माने बसी थांती। तो सेमाने एहा परे हसिबाकू लागंती। मुतु कहे कौन हैला बे, बहुत हस लागुची। एहा कही सेमानक पाखकू जाए। सेमाने कहंती तो ऊपर हसुनाऊ आमे। एपटे बार बाहरे जूनियर पुलिस देखुताए भितर कौन सब होउची, आउ सबू टिकिनिकी खबर कॉल माध्यम रे एसीपी को जणाउथाए। भितर मुतु कहे चिरिकी रखिदेबी। एहा कही निज सीट को आसुताए। सेमानक भितर जणे कहे राति हो गला, ता राति तू रंगीन करबु ना आउ किए? मुतु रागिकी जाई सेमान को मारिबाकू लागे। एपटे आउ गोटे टेबुल रे सेतुरामन रो गुंडा माने बसी थांती। एमाने दुरियार पुओ को मारिबाकू एठिके आसिचंती। एमाने देखिले आउ जणे किए दुरियार पुओ आउ ता सांग मान को मारी सारिलानी। तो एमाने भी जाईकी दुरियार पुओ को मारिबाकू लागंती। तो एठी सेतुरामन रो गुंडा माने दुरियार पुओ आउ ता सांग मान को मारिबाकू लागंती, आउ दुरियार पुओ आउ ता सांग माने सेतुरामन रो गुंडा मान को मारिबाकू लागंती। एटी मुतु रागरे सेतुरामन रो गुंडा मानकू भी मारे, दुराईर पुओ को भी मारे, दुराईर पुओर सांग मानकू भी मारे। जी आगकू आसिला समस्त को मारे, समस्त को मारिकी तले पकई दिए। एही भितरे मुतुर पेटरे भी छुरी लगी जाए, आउ केवल दुराईर पुओ टिके बंची थाए। मुतु ताकू भी मारिकी तले पकई दिए। समस्त को मारी सारिया परे मुतु बाहर जाइकी को गोटे साइड रे बसी थाए। एपटे घरे मुतु घर को फेरी न थाए। एथिपाई रायन आउ माणिक छता नहीं दुई जण मिसी खोजाखोजी करती। एठी बार रे किछि समय परे एसीपी आसी पहुंच जाए। सबुपटे देखे
କାଳେ କିଏ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ ତ। ଏଠି ଦୁରାଇର ପୁଅ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଜୁନିୟର ପୁଲିସ ଅଫିସର କୁହେ, ସାର୍ ଇଏ ବଞ୍ଚିଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିବି। ଏସିପି କୁହେ, ଥାଉ ତାକୁ ମରିବାକୁ ଦିଅ। ଇଏ ଯଦି ବଞ୍ଚିଯିବ ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବନି। ଏହାପରେ ଜୁନିୟର ପୁଲିସ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଦୁରାଇ ପୁଅର ଖେଳ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆସି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏସିପି ବସେ ତ ଦେଖେ ମୁତୁବେଲ ଉଠିକି ଯାଉଛି। ମୁତୁବେଲ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସିଧା ତଳେ ଖସି ପଡ଼େ। ଏସିପି ଜୁନିୟର ପୁଲିସକୁ କୁହେ, ଯା ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆଣ। ଜୁନିୟର ପୁଲିସ ମୁତୁର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଏ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାୟନକୁ କଲ୍ ଆସେ। କଲ୍ରେ ଦୁର୍ଗା କୁହେ, ଭାଇ ମାଣିକ ଭାଇ ମୁତୁ ଭାଇକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ ଘରକୁ। ରାୟନ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ ମୁତୁର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରାଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରେ ଆଉ କୁହେ, ତୁ ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ଚୁପଚାପ ଘରେ ରହିପାରୁନୁ କିରେ, ରହିପାରୁନୁ। ରାୟନକୁ ଶେଖର ଭାଇର କଲ୍ ଆସେ। ରାୟନ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିକି କୁହେ, ହଁ ଶେଖର ଭାଇ କାଲି କଥା ହବା। ଏହା କହିକି ରାୟନ କଲ୍ଟି କାଟିଦିଏ। ଏହାପରେ ଶେଖର ଭାଇ ଦୁର୍ଗାକୁ କଲ୍ କରେ। ଦୁର୍ଗା କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରେ ତ ଶେଖର ଭାଇ କୁହେ, ହ୍ୟାଲୋ ଦୁର୍ଗା, ବାହାରରେ ଦୁରାଇ ଭାଇର ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଦେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଏରିଆରେ ଟେନସନ ଚାଲିଛି, ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବୁନି, ମୁଁ କାଲି ଆସିକି ଦେଖା କରୁଛି କହିକି କଲ୍ କାଟିଦିଏ। ଦୁର୍ଗା ରାୟନକୁ କୁହେ, ଭାଇ ବାହାରରେ କିଏ ଦୁରାଇ ଭାଇର ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛି। ଏହା କହି ଦୁର୍ଗା ମୁତୁ ଭାଇ ଆଡକୁ ଦେଖେ ଆଉ ମୁତୁକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗେ। ରାୟନ ପୁରା ଟେନସନରେ ଥାଏ ତ ଦୁରାଇ ଭାଇର କଲ୍ ଆସେ। ରାୟନ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରେ। ଦୁରାଇ ଭାଇ କୁହେ, ତୋ ଭାଇକୁ ନେଇ କରିଆ, ଆରେ ମୋ ଘରେ ଛାଡ, ଆଉ କାଲିଠୁ କେବଳ ଏଇଟା ଭାବ, ତୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଅଛି। ତୋ ପାଖରେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ତୁ ତୋ ଭାଇକୁ ନେଇକି ନ ଆସିଲୁ ତାହେଲେ ମୋ ଲୋକ ତୋ ଘରକୁ ଯିବେ, ଜଣ ଜଣକୁ କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଏହାପରେ ଦୁରାଇ ରାୟନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପୁରା ରାଗିକି ଥାଏ କେତେବେଳେ ରାୟନ ଆସିବ ତା ଭାଇକୁ ନେଇକି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରୁ ଛୁରୀ କତୁରୀର ଶବ୍ଦ ଆସେ। ଦୁରାଇ ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଯାଅ ଦେଖ ବାହାରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ 3 ଭାଇ ମିଶିକି ଦୁରାଇର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରନ୍ତି, ଦୁରାଇ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଦୁରାଇର ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ମାରି ସାରିବା ପରେ ଦୁରାଇକୁ ବି ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାୟନ ଗାଧୋଇ ସାରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ 3 ଭାଇ ମିଶି ପାଣି ଆଉ ଦୋକାନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବାଟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କୁହେ, ଏ ରାୟନ, ଏଇ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଦୁରାଇ ଭାଇକୁ କିଏ ମାରି ଦେଇଛି, ଜଣ ଜଣକୁ ସଫା କରିଦେଇଛି, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିବୁନି, ଦୁର୍ଗାକୁ ବି କହିଦେବୁ। ଆଗ ସିନରେ ସେତୁରାମନ ଏଠି ପୁରା ଟେନସନରେ ଥାଏ ଆଉ କୁହେ, ଆବେ ଦୁରାଇକୁ କିଏ ମାରିଲା, ଦୁରାଇର ପୁଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଦୁରାଇର ପୁଅ ବି ମରିଗଲା, ଦୁରାଇକୁ ପୁରା ସଫା କରିଦେଲା। ଆବେ କିଏ ମାରିଲା ଏସବୁଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କେଉଁ ନୂଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁରାଇକୁ ମାରିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଏପଟେ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ଦୁର୍ଗାର ବାହାଘର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଘରେ ବାହାଘରର ହିସାବ କରୁଥାନ୍ତି। ମାଣିକ କୁହେ, ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ତ ଭଉଣୀକୁ ଦେବ କହିଦେଲ, ଦୋକାନରେ ବି ଭଉଣୀକୁ ଦେଲ, ଏହା ପରେ ବି ଆମକୁ ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ହଁ ହଁ କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବା। ମୁତୁ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି କରିବା ଭାଇ, ଦୁରାଇକୁ ତ ମାରିଦେଲେ, ଚାଲୁନ ଦୁରାଇର ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ ଓଭର କରିଦେବା। ଏହା ଶୁଣି ରାୟନ ରାଗିଯାଏ ଆଉ କୁହେ, ଏମିତି ଜୀବନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆଣିପାରିବ? ତୁ କମେଇକି ଆଣିବୁ। ଆରେ ତୁ ସେଇଟା ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁନି? ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବା କେମିତି ଖାଇପାରୁଛୁ? ଡର ଲାଗୁଛି ମତେ, ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ। ଏ ମର୍ଡର ସେତୁ କରିଛି ଏଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସତ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ଲୁଚିକି ରହିବନି। ଯଦି କାହାକୁ ଜଣା ପଡିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଏହା ଭାବି ଭାବି ଡର ଲାଗେ ମତେ। ଦୁରାଇ ମରିଗଲା। ଦୁରାଇର ସବୁ ଧନ୍ଦାରେ ଏବେ ସେତୁରାମନ କବ୍ଜା କରିଦେଲା। ଏପଟେ ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଇନଭାଇଟ୍ କାର୍ଡ ବନେଇବା, ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ରେଡି କରିବା, ବାହାଘର ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା। ଏପଟେ ସେତୁ ଦୁରାଇକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ସେତୁକୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଯାଏ କି ଦୁରାଇକୁ କିଏ ମାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେତୁର ଲୋକ ରାୟନକୁ କଲ୍ କରି କୁହନ୍ତି, ତୁ ସେତୁଭାଇକୁ ଜାଣିଛୁ ନା, କାଲି ସକାଳେ ଆସି ସେତୁଭାଇକୁ ଦେଖା କର। ତା ପରଦିନ ରାୟନ ସେତୁର ଆଡାକୁ ଆସେ। ସେତୁ କୁହେ, ଦୁରାଇକୁ କେମିତି ମାରିଲୁ? କିନ୍ତୁ ରାୟନ କୁହେ, ମୁଁ ଦୁରାଇକୁ ମାରିନି। ସେତୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ରାୟନ ମନା କରିକି ମୁଁ ଦୁରାଇକୁ ମାରିନି। ସେତୁ କୁହେ, ଠିକ ଅଛି ତୁ ଦୁରାଇକୁ ମାରିନୁ, ଚାଲ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯା। ରାୟନ କୁହେ, ତୁମେ ଯେମିତିକା ଲୋକ ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେମିତିକା ଲୋକ ନୁହଁ, ଆସୁଛି। ଏହା କହି ରାୟନ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେତୁ ତାର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କୁହେ, ରାୟନ ମୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ ନହେଲେ ମରିବ। ରାୟନ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଶେଖର ଭାଇକୁ କୁହେ, ସେତୁକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଦୁରାଇକୁ ଆମେ ମାରିଛୁ ବୋଲି, ଏବେ ଏଠି ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ। ଶେଖର କୁହେ, ଆର ମାସରେ ଦୁର୍ଗାର ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କେମିତି ଯିବା? ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବି ତ ଦରକାର। ତ ରାୟନ ବାହାଘର ଟଙ୍କା ଉଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଏ। ଦୋକାନ ବାଲି କୁହେ, ବହୁତ ଟଙ୍କା, କାଲି ସଞ୍ଜବେଳେ ଆସିକି ନେଇଯିବ। ଏଠି ସେତୁର ଲୋକ ରାୟନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମୌକା ପାଇଲେ ରାୟନକୁ ମାରିବେ। ତ ରାତିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛାତ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଭଉଣୀ କୁହେ, ଭାଇ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାଘର କରିବାଟା ଠିକ ହବ କି?
ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ପଇସାର ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି। ରାୟନ କୁହେ ଆମ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ତୋର ବାହାଘର ହେବ, ତୋର ଛୁଆ ପିଲା ହେବେ, ତୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ହେବ। ନହେଲେ ଏମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ଫାଇଦା କ'ଣ? ଆମେ 4 ଜଣ ଏ ଅଜାଣ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ, କାମ କଲେ, ପଇସା କମାଇଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଆଉ ଶୋଇଗଲେ। କ'ଣ ଏଇଟା ଜୀବନ? ତୁ ବେକାର କଥା କହନି, ବାହାଘର ହେବ। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ରାୟନ ଉଧାର ପଇସା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ। ବାଟରେ ସେତୁର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ରାୟନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାୟନ ସେତୁର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ମାରେ। କେବଳ ସେତୁର ଜଣେ ଲୋକ ଏଠୁ ଖସିକି ପଳାଏ। ଏଠି ରାୟନ ଘରକୁ ଆସି ଶେଖର ଭାଇକୁ କୁହେ ଏବେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବନି। ଶେଖର କୁହେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ରାୟନ କୁହେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେବା। ଶେଖର କୁହେ ତାକୁ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଜାଣିଛି, ଭଲ ମୌକା ଦେଖି ମାରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଏକଲା ତାକୁ ମାରିବି। ଏକଲା କେମିତି ମାରିବୁ? ରାୟନ କୁହେ ନାଇଁ ଭାଇ, ସାନକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହିଁଲି ତ ତା ହାତ ବି ରକ୍ତରେ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁତୁବେଲର ଭାଗ୍ୟ ତ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଖରାପ। ଯଦି ପୁଲିସକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ ଆମେ କରିଛୁ ତ ସବୁ ଦୋଷ ମୋ ଉପରେ ନଦି ଜେଲ୍ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେତୁକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ସେତୁର ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ସେତୁକୁ କୁହେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ଭାଇ। ଗୋଟେ କଳା ଛାଇ ପରି ସେ ଭୂତ ହୋଇକି ଆସିଲା। କେଇପଟୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ଯେମିତି ବି ହଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲି ଭାଇ। ଏହାପରେ ଏଠି ଦୁର୍ଗାର ବାହାଘର ପାଇଁ ଘରର ଡେକୋରେସନ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଏସିପିକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଏଠି ଡକ୍ଟର ଦୂରରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ଏସିପିକୁ କୁହେ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଏହା କେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କାମ ହୋଇନଥିବ। ଜୁନିୟର ପୁଲିସ କୁହେ ସାର୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଦୂରେକୁ ସେତୁର ଲୋକମାନେ ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସବୁ ସେତୁର ଲୋକମାନେ। ତ ଏଇ ସବିକୁ କିଏ ମାରିଲା? ଏସିପି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି କିଏ ମାରିଛି। ସେଦିନ ବାରରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆଣିଥିଲେ। ସେ କିଏ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜୁନିୟର ଅଫିସରକୁ ଏସିପି କୁହେ। ଜୁନିୟର ଅଫିସର ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଆସି ଏସିପିକୁ କୁହେ ସାର୍, ତା ନାଁ ମୁତୁବେଲ ରାୟନ। ତାକୁ ଆମେ ସେତୁର ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଦୂରେର ଏରିଆର ଲୋକ। ତା ଉପରେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କେସ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ରାୟନ ସେତୁ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି। କେତେବେଳେ ସେତୁ ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି, କେତେବେଳେ ସେ ଏକଲା ରହୁଛି। ଏହି ସବୁ ଜାଣିକି କେତେବେଳେ ସେତୁକୁ ମାରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛି ରାୟନ। ବାହାଘର ପାଇଁ ସପିଂ ବି କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୁତୁବେଲକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଏଠି ମେଘନା ଆସି ମୁତୁବେଲକୁ କୁହେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋତେ ବାହା ହବ ନା? ଏଇ ଆଗ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଇଯାଉ। ଏବେ ତ ଏମିତି ବୁଲାରିଆ ହୋଇପାରିବନି, କାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଇସା କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଛୁଆ ଆଉ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। କିଛି ବି କର, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣ। ଏହାପରେ ମୁତୁ କାମ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ବହୁତ ଜାଗାକୁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏପଟେ ରାୟନ ସେତୁକୁ ଫଲୋ କରୁଥାଏ। ଶେଖର ରାୟନକୁ କୁହେ ସେତୁକୁ ତା ଏରିଆରେ ମାରିପାରିବାନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଏ ତ ତା ସହିତ କମ୍ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେଠି ମୌକା ମିଳିପାରେ। ଆଗ ସିନରେ ଏସିପି ଦୁରାଇର ଏରିଆକୁ ଯାଏ। ଜୁନିୟର ପୁଲିସ ମୁତୁବେଲ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କୁହେ ସେ ହେଉଛି ମୁତୁବେଲ, ତାକୁ ଡାକି ପଚରା ଉଚରା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏସିପି କୁହେ ନା, ତାକୁ ନୁହଁ, ତା ପଛରେ ଯିଏ ଚାଲୁଛି। ଜୁନିୟର ପୁଲିସ କୁହେ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏସିପି କୁହେ ତା ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖ। ଆଗ ସିନରେ ରାୟନ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ସପିଂ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ରାୟନ କୁହେ ଦୁର୍ଗା, ମଣ୍ଡପର ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛୁ ନା? 2 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର। ହଁ ଭାଇ, ବାହାଘର ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ପୁରା ଡେକୋରେସନ ହୋଇଥାଏ। ରାୟନ ଶେଖରକୁ କୁହେ ଭାଇ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ? କାଲି ବାହାଘର, ଦୁର୍ଗା ଠିକ ତ ଅଛି ନା? ଆଜି ଦିନ ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଟେନସନରେ ଥିଲା। ଟେନସନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଠି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, କାଲି ସିଏ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଟେନସନ ତ ହେବ ନା। ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାୟନ ଆଜି ରାତିରେ ସେତୁକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବ। ଶେଖର କୁହେ କାଲି ବାହାଘର, ଆଜି ଏଇ କାମ କରିବା ଜରୁରୀ କି? ବାହାଘର ପରେ ବି ତ? ରାୟନ କୁହେ ନାଇଁ ଭାଇ, ମତେ ଲାଗୁଛି କି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କାମଟା ଆଜି ହିଁ କରିଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାପରେ ରାୟନ ସେତୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେତୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଯାଏ। ଘର ଭିତରକୁ ପୁରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଶେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କବାଟ ଖୋଲେ ତ ଦେଖେ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗା ବନ୍ଧା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁର୍ଗା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦଉଡ଼ି ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗେ। ଦୁର୍ଗା କୁହେ ଭାଇ, ସେମାନେ ମୋତେ ମଣ୍ଡପରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ। ଏତିକି ସମୟରେ ସେତୁର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସି କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ବି ହେଉ କବାଟ ଦେଇକି ଘର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ବାହାରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ରାୟନ ବି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରେ। ଏହି ସମୟରେ ସେତୁର ଆଉ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଅଟୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଦୁର୍ଗାକୁ ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତି। ରାୟନ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତା ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ରାୟନ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢୁଥାଏ ତ ଆଉ 2 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ପଛପଟରୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି 2 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ରାୟନର ଭାଇ ମୁତୁବେଲ ଆଉ ମାଣିକ। ତା ଭାଇକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଏମାନେ ପୁରା ଶକ୍। ରାୟନ ବି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ମୁତୁବେଲକୁ କୁହେ ଆବେ ମାର ୟାକୁ, ଏବେ ମାରିବୁନି ତ ଆଉ କେବେ ମାରିବୁ?
ରାୟନ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବେଲା ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ମୃତ୍ୟୁବେଲା ରାୟନକୁ ଛୁରୀ ପେଲି ଦିଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଯାଏ ମାଣିକ ରାୟନକୁ ଛୁରୀ ପେଲି ଦିଏ। ଏହାପରେ ଏମାନେ ଏଠୁ ପଳାନ୍ତି। ରାୟନ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ଗା ଆସି ରାୟନକୁ ଉଠେଇକି ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକକୁ ନେଇଯାଏ। ଏପଟେ ସେତୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲ? ଗୁରୁ କୁହେ ଭାଇ ଆମେ ତା ଭଉଣୀକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇ ଆଣିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକ ତାକୁ ଘେରିକି ଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁତୁ ଆଉ ମାଣିକ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତ ପକ୍କା ମାରି ଦେଇଥିବେ। ତା ଭଉଣୀକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଛାଡ଼ିଦେଲ? ଏହି ସମୟରେ ମୁତୁ ଆଉ ମାଣିକ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେତୁ କୁହେ ମାରିଦେଲ ତାକୁ? ମୁତୁ କୁହେ ସେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା। ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା? ସତରେ? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା ବୋଲି। ମୁଁ ଖବର ଶୁଣିଲି କି କିଏ ଗୋଟେ ମତେ ମାରିବାକୁ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲ ସେ ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇ ତାକୁ ମାରିଲ କଣ ପାଇଁ? ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ? ଆରେ ବାପ ରେ, ସେ ମରିଗଲା କି? ମୁତୁ କୁହେ ଆମେ ତାକୁ ମାରି ସାରିବା ପରେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇ କୁହେ ଯାଅ କାଲି ତୁମ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଅଛି। ମୁତୁ ଆଉ ମାଣିକ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ସେତୁ ଗୁରୁକୁ କୁହେ ତା ବଡି କେଉଁଠି ଅଛି? ଗୁରୁ କୁହେ ସେ ପକ୍କା ମରିଯାଇଥିବ। ସେତୁ କୁହେ ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ ଲାଗିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଲାଗିଲ ତ ପୁରାପୁରି ମାରିଦେବା କଥା। ଆମ ଲୋକକୁ କହିଦିଅ ତାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଘରେ ଆସି ମୁତୁ ଆଉ ମାଣିକ ମଦ ପିଉଥାନ୍ତି। ମାଣିକ କୁହେ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ତ ଆମେ ମାରିଦେଲେ, ଏବେ କଣ କରିବା? କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପଚାରିବ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତ କଣ କରିବା? ଭାଇ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ କଣ ପାଇଁ ମାରିଲ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁତୁ ରାୟନକୁ କଣ ପାଇଁ ମାରିଲା ଆଉ ମୁତୁ ଆଉ ମାଣିକ ସେତୁ ପାଖରେ କେବେଠୁ କାମ କରିଲେନି? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍କୁ। ତ ଚାଲ ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାୟନ ମୁତୁକୁ କୁହେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତୁ କମେଇକି ଆଣିବୁ, ଆଉ ମେଘନା ବି କୁହେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବେ ତ ଆଉ ବୁଲାରିଆ ହେଲେ ଚଳିବନି, ଯେମିତି ବି ହଉ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣେ। ତ ସେ କଥାକୁ ଭାବି ମୁତୁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ। ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ବି କାମ ମିଳେନି। ଦିନେ ସେତୁର ଲୋକ ଗୁରୁ ମୁତୁକୁ କୁହେ ମୁଥୁ ତୁ ସେତୁ ଭାଇକୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ଏହା କହି ସେ ସେତୁ ଭାଇ ପାଖକୁ ମୁତୁକୁ ନେଇଯାଏ। ସେତୁ ଭାଇ କୁହେ ତୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପା, ମୋ ପାଖରେ କାମ କର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହାପରେ ମୁତୁ ସେତୁ ଭାଇର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାମ କରି ଟଙ୍କା ଆଣି ମେଘନାକୁ ଦିଏ। ଆଉ ଟଙ୍କା ଶେଖର ଭାଇକୁ ବି ଦେଇ କୁହେ ଏଇ ନିଅ ଦୁର୍ଗାର ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ରୋଜଗାର। ମୁତୁ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାମ କରି କରି ସେତୁର ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଫେମସ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଘରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଭାଇଠୁ କେତେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ଏଠି ସେତୁ ଘରେ ଆରାମସେ ବସି ଖାଏ। ମୁତୁ ମାଣିକକୁ ବି ଏହି କାମରେ ସାମିଲ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ରାୟନ ଜାଣିନି ଏମାନେ ସେତୁ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁତୁ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବେ ତାକୁ ସେ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁତୁ ସେତୁ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ, ସେତୁ ପାଇଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇପାରେ। ଏବେ ସେତୁ ତ ରାୟନକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେତୁ ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯାଅ ରାୟନର ଭଉଣୀକୁ ଉଠେଇ ଆଣ, ଆଉ ରାୟନକୁ କଲ୍ କରି ଜଣେଇ ଡାକ। କିନ୍ତୁ ସେତୁର ଲୋକ କୁହେ ଭାଇ ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲୁ, ସେ ଭାଉଜଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ନଜର ଆସିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତୁ ରାୟନର ଭଉଣୀକୁ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଲା, ଆଉ ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଜଗେଇ ଦେଲା। ମୁତୁ ଆଉ ମାଣିକକୁ ବି ଜଣେଇଦେଲା କି କେହି ଜଣେ ମତେ ମାରିବାକୁ ଆସୁଛି, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ରାୟନ ସେତୁକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେତୁର ଜାଲରେ ରାୟନ ଫସିଗଲା। ମୁତୁ ଆଉ ମାଣିକ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ସବୁ କଣ ହେଲା ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆସିଯାଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ରୁମ୍ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ବାହାରେ ଶେଖର ଏମାନଙ୍କ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଯାଇକି ଦୁର୍ଗାକୁ କହିଦିଏ। ତାପର ଦିନ ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ ରିଲେଟିଭ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାନ୍ତି। ମାଣିକ ଆସି ମୁତୁକୁ ଉଠାଇ କୁହେ ଭାଇ ଦୁର୍ଗା ଏଠି କୋଉଠି ବି ନାହିଁ, ଘରେ ବି ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଗା ଫୋନ ଉଠାଉ ନାହିଁ, ଶେଖର ଭାଇ ବି ଫୋନ ଉଠାଉ ନାହିଁ। ଏଠି ପୁଅ ଘର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଝିଅ କାହିଁ, ଝିଅର ଭାଇ କାହିଁ, ଝିଅ କୁଆଡେ ପଳେଇ ନାହିଁ ତ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁତୁ ଝଗଡା କରିଦିଏ ଏଠି। ଏହାପରେ ମୁତୁ ଆଉ ମାଣିକ ଶେଖର ଭାଇକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁତୁ କୁହେ ଶେଖର ଭାଇ କେତେଥର କଲ୍ କଲି ତୁମକୁ, ମୋ କଲ୍ କଣ ପାଇଁ ଉଠେଇଲ ନାହିଁ? ଜାଣିଛ ନା ବାହାଘର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମାଣିକ କୁହେ ସକାଳୁ ଦୁର୍ଗାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଭାଇ ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ଶେଖର କୁହେ ଭାଇ ଉପରେ ତ ତୁମେ ଆକ୍ରମଣ କଲ। ଏହା ଶୁଣି ମୁତୁ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ଦେଖାଏ ଏଇ ସେଇଟା ଭିତରେ ରଖ, ମତେ ମାରିଲେ କଣ ମିଳିବ? ଆଉ ଏଠିକି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଭାଇ ମରିଗଲା ନା ବଞ୍ଚିଛି ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ସେ ମରିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ପକ୍କା ମରିବ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ତ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜାଗା ଛାଡି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହିବି ନାହିଁ। ଯାଅ ଯାଅ କରିବା ତା କର, ଯାଅ। ଦୁର୍ଗା କେଉଁଠି ଅଛି? ରାୟନ ହାତରେ ଯଦି ପଡିବ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାର ହାତରେ ପଡିବନି ଜମା। ଯାଅ ଏଠୁ। ରାତିରେ ଶେଖର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିନିକରେ ପହଞ୍ଚେ ସେତୁର ଲୋକମାନେ ତ ରାୟନକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେତୁର ଲୋକ ଶେଖରକୁ ବି ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କି ଶେଖର ଏ କ୍ଲିନିକ ଭିତରକୁ ଗଲା, ତା ମାନେ ରାୟନ ଏ କ୍ଲିନିକ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଇଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେତୁକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ। ସେତୁ ବି ପୁରା ସେଟଅପ୍ କରି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପଠାଏ ରାୟନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସି କ୍ଲିନିକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପିଟାମାରା କରି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ରାୟନର ବି ହୁଶ ଆସିଯାଏ। ରାୟନ ଶେଖର ଭାଇକୁ କୁହେ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦିଅ, ଏଠୁ କିଛି ଲାଶ ନେଇକି
ସେତୁର ଘର ଆଗରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅ। ଦୁର୍ଗା ତା ଭାଇକୁ ସହର ବାହାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ଶେଖର ସେତୁ ଘର ଆଗରେ ସେତୁର କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗି ଦିଏ। ଏପଟେ ରାୟନର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥାଏ। ଦୁର୍ଗା ତା ଭାଇକୁ ପଚାରେ, ଭାଇ ସେମାନେ ତୋତେ କେମିତି ମାଇଲେ? ସିଧା ଛୁରୀ ପେଲି ଦେଲେ? ରାୟନ କୁହେ, ମୋର ଛାଡ଼, ତୋ ସହିତ କିଛି ହୋଇନାହିଁ ତ? ଶେଖର କୁହେ, ସେତୁର ଲୋକ ଗୁରୁ ଦୁର୍ଗା ସହିତ। ଆପଣମାନେ ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଡିଏନ୍ସ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଦୁର୍ଗା ସହିତ। ସମୟ ସହିତ ରାୟନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏପଟେ ମୁଥୁ ମେଘନା ସହିତ ସେତୁ ଘରକୁ ଆସେ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ। ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣନ୍ତି। ମୁଥୁର ଛୁଆ ଗୋଟିଏ ବି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏପଟେ ଶେଖର ରାୟନକୁ କୁହେ, ଏ ଝଗଡ଼ା ଆଉ କେତେ ବାଟ ଯିବ? ଯଦି ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ତ ମାଣିକି ସହ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବି। ରାୟନ କୁହେ, ମୋ ସହିତ ଯାହା ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ସହିତ ଯାହା ହେଲା ତାହା ପାଇଁ କେବେ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ବି କୁହେ, ମୋ ସହିତ ଯାହା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସହିତ ଯାହା ହେଲା ତାହା ପାଇଁ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଆଗ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶେଖର ସେତୁ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ କୁହେ, ରାୟନକୁ କେବଳ ଗୁରୁ ଦରକାର, ତାକୁ ମୋ ସହିତ ପଠେଇ ଦେ, ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ସେତୁ କୁହେ, ମୁଁ ପଠେଇବିନି, ଯାଅ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ଏତିକି ସମୟରେ ସେତୁକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସେ। ଏହି କଲ୍ରେ ଜଣାପଡ଼େ କି ସେତୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶେଖର ଉଠେଇ ନେଇଛି। ଶେଖର କୁହେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗା କହୁଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଗୁରୁକୁ ନେଇକି ଆ, ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଯା। ସେତୁର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ବି ଗୁରୁକୁ ନେଇ ଶେଖର କହିଥିବା ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଶେଖରର ଲୋକମାନେ ସେତୁର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଶେଖରର ଲୋକମାନେ ଗୁରୁକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୁରୁକୁ ପଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଖରର ଲୋକମାନେ ଏଠି ସେତୁର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁକୁ ବି ଗାଡ଼ିରେ ଉଠାଇ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟେ ମଲ୍ ପାଖରେ ସେତୁର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଶେଖର ଗୁରୁକୁ ଆଣି ରାୟନ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଦୁର୍ଗା ବଡ଼ ଖତରନାକ ଭାବରେ ଗୁରୁକୁ ମାରିଦିଏ। ଆଗ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାଣିକ ଶେଖର ଭାଇକୁ କଲ୍ କରି କୁହେ, ଶେଖର ଭାଇ, ମୋତେ ଭାଇ ସହିତ ଦେଖା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି। ତୋ ଉପରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ, ମୁଁ ସତରେ କ୍ଷମା ମାଗିବି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହବା। ମାଣିକ ବି କୁହେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଆସି ମୋତେ ନେଇଯାଅ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଣିକ ଏବେ ସେତୁର ଘରେ ଅଛି। ଏବେ ମାଣିକ ଶେଖର ସହିତ ଯାହା ବି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସେ ସବୁ ସେତୁ ଶୁଣି ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଶେଖର ଦୁର୍ଗାକୁ କହି ମାଣିକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏପଟେ ସେତୁ ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଣିକ ଘରକୁ ପଠାଏ। ସେତୁକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା କି ମାଣିକକୁ ନେବା ପାଇଁ ଶେଖର ମାଣିକ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ସେତୁ ମାଣିକକୁ ପଛଆଡ଼ୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଖର ଭାଇର କଲ୍ ଆସିଯାଏ। ସେତୁ କୁହେ, କଲ୍ ଆସୁଛି ଉଠା, କିନ୍ତୁ ମାଣିକ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରେ ନାହିଁ। ପଛରେ କଲ୍ କରିବି କୁହେ। ସେତୁ କୁହେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଛରେ କଲ୍ କରିବୁ। ମାଣିକ କୁହେ, ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତୁ କୁହେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛୁ ସେଇ କାମଟା ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଚାଲିଯିବୁ। ଏହାପରେ ସେତୁକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସେ। କଲ୍ରେ କଥା ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେତୁ ମାଣିକକୁ କୁହେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ସାରିକି ଆସୁଛି, ତୁ ଏଇ କାମଟା ସାର। ହଁ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତୁ ମାଣିକ ଘରକୁ ଯାଏ। ସେତୁର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଶେଖରକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେତୁ ଶେଖରକୁ କୁହେ, ରାୟନ କୋଉଠି ଅଛି କହିଦିଏ, ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ଯଦି ନ କହିବୁ ତୁ ମରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଶେଖର ରାୟନ ବିଷୟରେ ସେତୁକୁ କିଛି ବି କୁହେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେତୁ ଶେଖରକୁ ମାରିକି ସେଇ ଘର ଉପରେ ଟାଙ୍ଗିଦିଏ। ତା ପରଦିନ ଘର ଆଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାୟନ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଲିସ ଆସି ରାୟନକୁ ଏଠୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଏସିପି ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏସିପି କୁହେ, ଜଣେ ଲୋକ 30 ଜଣକୁ ମାରିଛି। ଆରେ ତୁ ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରର ବାପା ରେ, କ'ଣ ଭାବିଲୁ ସବୁ ଦୋଷ ସେତୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ? ରାୟନ କୁହେ, ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ରେ? ଆଉ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଭିତରକୁ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଲି। ଏସିପି କୁହେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏସିପି ଏବେ କ'ଣ କୁହେ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପଟେ ପୋଲିସ ସେତୁକୁ କୁହନ୍ତି, ରାୟନ ସହିତ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିଦିଅ। କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ଏସିପି ସାମ୍ନାରେ ହେବ। ରାୟନକୁ ବି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେତୁ ଶେଖରକୁ ମାରିଦେଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଥୁ ଆଉ ମାଣିକ ସେତୁକୁ ମାରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେତୁ କୁହେ, ଆରେ ତୋ ଭାଇ ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ମାରି ଚାଲିଥିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିବି? ପୁଲିସ ଆସିକି ରାୟନ ସହିତ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିବାକୁ କହିଲା। ତୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତୁ କାହା ପଟେ ହବୁ? ହଁ, ଚାଲ, ପୁଲିସ କହୁଛି ଯଦି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିଦେବା। ସେତୁ ବି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। ଏପଟେ ରାୟନ ବି ରାଜି ହୋଇଯାଏ। କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ଦିନ ସେତୁ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାୟନ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏସିପି କୁହେ, ଦୁଇ ପଟୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ବହୁତ ଭୁଲ ବି ହୋଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ମରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏସବୁ ଏବେଠୁ ଇମିଡିଏଟଲି ବନ୍ଦ କର, ଆଗକୁ ବଢ଼ ଆଉ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କର। ଯଦି ଏମିତି ନ କର ତେବେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲ? ସେତୁ କୁହେ, ଆରେ ହଁ ସାର୍, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲି ସାର୍। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି କି ରାୟନ ମୋ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କର। ସେଦିନ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏସବୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଦେଖ ଭାଇ ରାୟନ, ତୋ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଛି। ଏହାପରେ ମାଣିକ ରାୟନର ଗୋଡ଼ ଧରି କୁହେ, ଭାଇ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଥୁ ବି ଭାଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗେ। ଏଠି ରାୟନ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଲା ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ।
यापर गोटे बढ़िया गीतटे हुए जदि आपण मैंने ये गीतटी को यूट्यूब देखिं ताले आपण को केमिति लगला कमेंट निश्चित भाव जनातु। तो सांग मैंने आसी जातु कहानी को। ए गीतटी जितेबाला सरिबा लगे दुर्गा ता माणिक भाई को छुरी मारी दिए। यापर रायन ता भौणी को ऑटो गाड़ी में बसई घर को पठे दिए। आउ एबे एठी बहुत बढ़िया एक्शन सीन गुटे हुए। शेष में रायन सेतुर सब गुंडा मान को मारी सारिबा परे सेतु आउ ता भाई मुतु सहित फाइटिंग हुए। रायन सेतु को मारी सारिबा परे ता भाई मुतु को भी मारी दिए। तो सांग माने एठी आमको गुटे फ्लैशबैक देखाती। जेतेबेले एसीपी रायन को गुटे मिनिट कहितला सेतेबेले एसीपी कहितला कि रायन तोर छोट भौणीटी अछि ना, तू जदि जेल चली जीवु ताकू किए देखिबो, चल गोटे डील करिबा। तू एते लोकन को मारिछु आ जण को मारिते सेतु को मारिते पुलिस तते खोजिबो नाही, तू ता ठाड़ तू बंची पारिबो नाही। गुटे ना गुटे दिन से तते खोजी कि मारि देबो। सेतुर एरिया को भी जाई पारिबोनी। तू गुटे कॉम्प्रोमाइज मीटिंग अरेंज करूची, कॉम्प्रोमाइज बहाना रे तू ताकू मारि देबो। जदि तू बंची गलु बहुत टंका आ नुआ आईडी मु तते देबी। तापर एठू तो भौणी को बहुत दूर को नेकी नुआ जीवन आरंभ करिबो। तो सांग माने आसी जाऊ प्रेजेंट को। रायन ता भौणी को नेकी बहुत दूर को जाउची। मेघना आसी कुए मु ए छुआ को रखी पारिबिनी, एई नियो छुआ। रायन से छुआ को नेकी ता भौणी सहित बहुत दूर को पड़े जाती। एथि सहित एई मूवी एठी शेष हुए। जदि आपण मानकु मूवी भलो लागिची, एक्सप्लेनेशन भलो लागिची, वीडियो भलो लागिची ताले लाइक करो आउ चैनल को सब्सक्राइब करो। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद।